Good afternoon, everybody. So I have spent last time I have given one problem to solve. Whether you have solved it? Okay, Gauri. Answer is 2.4 ohm. तुम्ही सॉल्व केलेला आहे. बाकीच्यांनी सॉल्व केलं का? Yes or no? रितेश जाधव. Yes, ma'am. सॉल्व केलं का? No, ma'am. शरयू. Yes, ma'am. Whether you have solved the problem? Yes. Okay. Once again, I will discuss that problem. So I have given the problem: a copper wire of diameter 1 centimeter. A copper wire of diameter 1 centimeter has a resistance of 0.15 ohm. Has a resistance of 0.15 ohm. It was drawn under pressure so that its diameter was reduced to 50%. It was drawn under pressure so that its diameter was reduced to 50%. What is the new resistance of the wire? What is the new resistance of the wire? So how was your copper wire of diameter 1 centimeter? पहिल्यांदा त्याचे diameter दिलेला आहे. समजा आपण सोल्युशन गिवन डेटा घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये काय घेतलेलं आहे? पहिली केस काय दिलेली आहे? त्याचे डायमीटर. केस 1 मध्ये डायमीटर दिलेला आहे, किती आहे? 1 सेंटीमीटर. ओके. रेजिस्टन्स दिलेला आहे, किती दिलेला आहे रेजिस्टन्स? 0.15 ओहम. So R1 0.15 ohm. Next is what? It was drawn under pressure. Pressure apply केलेला आहे त्यावेळेस त्याचा डायमीटर केस 2. प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर त्याचा डायमीटर काय झालेला आहे? 50% रिड्यूस केलेला आहे, म्हणजे हाफ रिड्यूस केलेला आहे. त्यामुळे 1/2 that is original. 50% is reduced. So 1/2 of D1. What is the new resistance? They have told you to calculate what is the new resistance R2. What is the new resistance R2 that you are going to calculate? Okay. So this is a problem based upon what? That is, it was drawn under the pressure. It is drawn under the pressure. That time which formula you are going to use? कुठला फॉर्म्युला यूज करणार आहे?
A1 L1 is equals to A2 L2. कुठला फॉर्म्युला यूज करणार आहे? It was drawn. The wire is drawn under pressure. R1 by R2 is equal to rho 1 by root 2 into L1 by L2 by A2 by A1. The wire is drawn under pressure. So which formula you are going to use? काल आपण बघितलाय तो फॉर्म्युला कुठला यूज करणार आहे? L1 upon A2 is equal to L2 upon A1. So that is A1 L1, it is equal to A2 L2. That is A1 divided by A2, it is equal to L2 divided by L1. ओके, हा फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहे. त्यापैकी आपल्याला काय माहिती लक्षात घ्या. लेंथचं तर काय दिलेलं नाही. एरिया A1 divided by A2, त्याच्या ऐवजी मी असं लिहिते L2 divided by L1, it is equal to A1 divided by A2. ओके, त्यापैकी आपल्याला काय दिलेलं आहे? A1 आणि A2. R1 माहिती आहे, R2 आपण फाइंड आउट करणार आहे. आपण रेशो घेणार आहे. R2 divided by R1, it is equal to L2 divided by L1 into A1 divided by A2 असं करणार आहोत. खरं त्याच्या अगोदर आपल्याला A1 आणि A2 चा रेशो माहित असायला पाहिजे आहे. मग तो रेशो काय आहे? एरिया तर दिलेला नाहीये, खरं डायमीटर दिलेला आहे. मग डायमीटर ते एरियाच्या फॉर्म्युलामध्ये आपण पुटअप करूया. एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे? जनरल मध्ये पाय आर स्क्वेअर आहे. ओके, खरं डायमीटर दिलेला आहे म्हणजे पाय रेडियस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हाऊ यू आर गोइंग टू राईट d/2 स्क्वेअर. d/2 स्क्वेअर असा लिहितो आपण. मग आता सेम तो फॉर्म्युला इथे पुटअप करायचा आहे. मग इथे काय येणार आहे? पाय A1 आहे, त्यामुळे फॉर्म्युला काय येणार आहे आता इथं? What will be the formula? Pi into d1 divided by 2 square. Okay, d1 divided by 2 square divided by a2. a2 म्हणजेच काय आहे? pi into d2 divided by 2 square. d2 divided by 2 square. मग तेच आपण कसं लिहू शकतो आहे? कसं लिहिणार आहे? How you are going to write? Pi. This pi and pi will get cancelled. So what you are getting here? d1 square divided by 4 divided by d2 म्हणजेच काय आहे? 1/2 d1 आहे. d2 म्हणजेच काय? 1/2 d1 आहे. म्हणजेच काय येणार आहे? 1/2 d1 म्हणजे 1/2 इथे घेतल्यानंतर d2 म्हणजेच काय? 1/2 d1 आहे. So it will be 1 divided by 4 d1 square. That is, आणि ह्याचा स्क्वेअर पाहिजे आपल्याला. ओके, 1 divided by 4. 2 into 2 is nothing but it is 4. आणि त्याचा स्क्वेअर आणि d1 स्क्वेअर. ओके, म्हणजे 4 4 चा काय येत आहे? 16. So finally what you will get? L2 divided by L1, it is equal to A1 divided by A2. A1 divided by A2, it is equal to d1 square आणि हे d1 square get cancel. 4 4 चा 16 वरती येणार आहे. 16 divided by 4. What will be the ratio? That is nothing but only 4. 4 4 चा 16. So you will get L2 divided by L1 म्हणजेच 4 आहे, किंवा A1 divided by A2 म्हणजेच काय आहे? 4 आहे. You will get this ratio. You will get this ratio. आता आपल्याला दोन्ही पण रेशो माहिती आहे. L2 divided by L1 पण माहिती आहे, A1 divided by A2 पण रेशो माहिती आहे. आणि आपल्याला फाइंड आउट करायला काय सांगितले? R2. So use the next formula. This is under the pressure you are going to apply, and you have found out the value of L2 divided by L1, it is equal to A1 divided by A2. And now you can write down the second formula. What is the second formula? That is R2 divided by R1, it is equal to, कॉपर वायर एकच आहे त्यामुळे रो ची व्हॅल्यू कॅन्सल होती आहे. R2 divided by R1 is equal to L2 divided by L1 into A1 divided by A2. Okay, so put up the value. L2 divided by L1 म्हणजेच 4 आहे. A1 divided by A2 म्हणजेच काय आहे? 4च आहे. So what you will get?
So what you will get 16. R2 divided by R1, you will get 16. Okay, that is काय लेणार आहे आपण R2 it is equal to 16 into R1 ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 0.15. So 0.15. So what you are getting the final answer R2? What is that value? 2.4 ohm. आलं का लक्षात? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so you can write down. I will show you the first part. Given data पासून सुरुवात केलेली आहे. D1 1 सेंटीमीटर दिलेला आहे, R1 0.15 दिलेला आहे, D2 1/2 50% आहे, त्यामुळे 1/2 D1 अंडर प्रेशर ड्रॉ केल्यानंतर 1/2 D1 होत आहे आणि R2 आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. So write down the solution. Wire is drawn under pressure, so volume remains same. So A1 L1 it is equal to A2 L2. म्हणजे याचा रेशो काय झाला L2 divided by L1 it is equal to A1 divided by A2. मग यातलं आपल्याला L2 L1 माहित नाहीये. A1 आणि A2 डायमीटर दिले. So in terms of diameter find out the area. So write down pi D1 square divided by 2 square divided by pi D2 divided by 2 square. Finish. Yes or no? Krishna? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 4. Yes, ma'am. झालं का लिहून? हो, ma'am. रितेश? Madam, Okay. L2 divided by L1 equal to A1 divided by A2. त्याच्यावरची स्टेप सांगता का लास्टची? ठीक आहे. हा हा हा
हे बघा A1 डिवायडेड बाय A2 म्हणजेच काय एरिया आपला. एरियाचा फॉर्म्युला काय पाय आर स्क्वेअर. हा पाय आर म्हणजेच काय आहे इन टर्म्स ऑफ डायमीटर d/2. आर आपण रिप्लेस करायचा आहे, आपल्याला रेडियस दिलेलं नाही, डायमीटर दिलेला आहे. मग रेडियस म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण डायमीटरच्या निम्म. म्हणून इथं A1 आहे म्हणून d1/2 आणि r चा स्क्वेअर घेतोय म्हणजे स्क्वेअर म्हणजे d1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच काय झाला तो डिवायडेड बाय d1 डिवायडेड बाय 2 चा स्क्वेअर. म्हणजे डायमीटरच्या रूपात आपण एरियाचा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे कारण की आपल्याला डायमीटर दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये. इन्स्टेड ऑफ पाय आर स्क्वेअर आर आपण रिप्लेस करतो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. आर कसं लिहिणार आहे d डिवायडेड बाय 2. तो d1 डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर. सिमिलरली A2 म्हणजे काय येणार आहे पाय d2 डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर. ओके. आता d1 काय आहे पाय पाय कॅन्सल झालेला आहे d1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. d1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. आता इथं d2 म्हणजे नक्की काय दिलेलं आहे आपल्याला माहिती आहे d2 दिलेला आहे इथं. d2 इज नथिंग बट वरती गिवन डेटा मध्ये बघा d2 इज नथिंग बट 1/2 ऑफ d1. 50% रिड्यूस झालेला आहे सो 1/2 ऑफ d1 आहे. मग d2 च्या ऐवजी मी काय घेतलेला आहे 1/2 घेतलेला आहे. 1/2 आणि हा तुमचा 2 अगोदरचा म्हणजे 1/2 आणि ह्या 2 काय झालेला आहे 1 डिवायडेड बाय 4. 1 डिवायडेड बाय 4 चा स्क्वेअर आणि d2 च्या ऐवजी d1 घेतलेली इन टर्म्स ऑफ d1 आहे. d2 म्हणजेच काय 1/2 d1. सो d2 च्या ऐवजी फक्त इथं मी 1/2 लिहिणार आहे 1/2 आणि हे 2 म्हणजे 1 डिवायडेड बाय 4. 1 डिवायडेड बाय 4 चा स्क्वेअर आणि d1 स्क्वेअर. मग हे d1 आणि d1 स्क्वेअर कॅन्सल होत आहे. 1 डिवायडेड बाय 4 जेव्हा वरती येणार त्याला काय होणार आहे 4 चा स्क्वेअर काय होतो 16 वरती आलं आणि हे डिवायडेड बाय 4 आहे म्हणून हे खाली गेलं म्हणजे 4 4 चा काय झालेला आहे 16. आलं का लक्षात. हा यस. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम लिहून घ्या. मॅम खाली काय केलं तिथं 4x4 वाली स्टेप. काय 4x4 वाली स्टेप 4 × 4 सेकंड. आता इथे दिसते की तुम्हाला L2 डिवायडेड बाय L1 इट इज इक्वल टू A1 डिवायडेड बाय A2. हे काय आहे जेव्हा वायर ड्रॉन अंडर प्रेशर होती आहे तेव्हा जो काय तुमचा A1 डिवायडेड बाय A2 चा जो रेशो असणार आहे काय मिळाला आपल्याला रेशो 4. तोच तुमचा L2 डिवायडेड बाय L1 चा रेशो असणार आहे कारण की व्हॉल्यूम त्यावेळेस सेम राहते A1 L1 इट इज इक्वल टू A2 L2. तो जो तुम्ही सिम्प्लिफाय केला तर तुम्हाला हा येतो L2 डिवायडेड बाय L1 इट इज इक्वल टू A1 डिवायडेड बाय A2 आणि आपण A1 डिवायडेड बाय A2 चा व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली ती किती आलेली आहे 4 आलेली. म्हणजे A1 डिवायडेड बाय A2 चा जो काय रेशो आलेला आहे 4 तोच म्हणजे काय आहे L2 डिवायडेड बाय L1 चा आहे. मग आपण फॉर्म्युला लिहिताना जेव्हा R2 आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तेव्हा आपण फॉर्म्युला कसा लिहितो R2 डिवायडेड बाय R1 इट इज इक्वल टू L2 डिवायडेड बाय L1 इंटू A1 डिवायडेड बाय A2. L2 डिवायडेड बाय L1 म्हणजेच काय आहे L2 डिवायडेड बाय L1 म्हणजेच त्याचा रेशो काय आलेला आहे 4. त्याची व्हॅल्यू 4 घेतली इंटू A1 डिवायडेड बाय A2 चा पण रेशो काय आहे 4च आहे म्हणून 4 घेतली आणि 4 × 4 किती येत आहे 16. हे झालं. मग तो तुम्हाला मिळाला R2 डिवायडेड बाय R2 R1 इज इक्वल टू 16 मिळालं. म्हणजेच R2 म्हणजेच काय 16 × R1 आहे आणि R1 ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे 0.15. रिप्लेस करा तुम्हाला येतं 2.4. तुम्ही अगोदरच्या लेक्चरला नव्हता का हा व्हॉल्यूम रिमेन सेम चा फॉर्म्युला आपण घेतो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होता ना. हो का नाही. झालं का प्रॉब्लेम. Yes, ma'am. Okay. Now you can write down the next problem. A piece of silver wire
A piece of silver wire has a resistance of 1 ohm. A piece of silver wire has a resistance of 1 ohm. Full stop. What will be the resistance of manganese wire? What will be the resistance of manganese? MANGANIN. What will be the resistance of manganese? MANGANIN. Manganese wire of 1/3. 1/3 लिहू शकता किंवा डायरेक्टली वर्ड मध्ये ONE 1/3 THIRD 1/3 of the length and 1/3 of the diameter. 1/3 of the length and 1/3 of the diameter, comma. If the specific resistance of the manganese is 30 times that of silver. If the specific resistance of manganese is 30 times that of silver. Full stop. Now who will tell me the given data? गिवन डेटा कोण सांगते मला? काय लिहिणार आहे तुम्ही? Resistance of silver wire 1 ohm. ओके. R1 is equal to 1 ohm. आपण manganese Length is- सिल्वर वायर आहे ना, सिल्वर वायर, त्याला आपण केस पहिली घेऊया आणि मँगनीज वायर साठी केस दुसरी घेऊया. सो गिवन डेटा काय आहे की केस 1 काय आहे माझं? सिल्वर वायर आहे समजा. सिल्वर वायर. ओके, 1 मिनिट. केस 1 काय आहे? सिल्वर वायर आहे. आता केस 1 साठी काय काय दिलेलं आहे मला सांगाव का? रेजिस्टन्स R1 सिल्वर वायर साठी 1 ओहम आहे. केस 2 घ्या. व्हॉट विल बी द रेजिस्टन्स ऑफ मँगनीज वायर? हम इथं केस 2 घेते आहे. मँगनीज वायर दिसते का तुम्हाला केस 2? No, ma'am. नाही मॅडम. मँगनीज वायर साठी केस 2 घेतलेला आहे. मँगनीज वायर साठी घेतलेला आहे. मँगनीज वायर साठी काय आहे घेतलेला आहे? R2 आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. R2 you are going to find out. What will be the resistance of manganese wire of 1/3 of the length and 1/3 of the diameter? म्हणजे काय लिहिणार आहात तुम्ही? What will be the silver wire ची length L ने manganese wire ची length L/3. ओके. मग त्यासाठी केस 1 सिल्वर वायर आपण कन्सिडर करूया की लेंथ काय आहे त्याची? लेंथ आहे L आणि डायमीटर आहे D. L1 आणि D1. L1 आणि D1 कन्सिडर करूया. ओके. मग जर L1 असेल आणि D1 असेल तर माझा L2 किती असणार आहे? L1/3. L1/3. Three. आणि डायमीटर D2 किती असणार आहे?
D1 by 3. D1 by 3. दिसते का तुम्हाला? दिसते ना सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. सो L1 by 3 आणि D1 by 3 आलेला आहे. अजून काय दिलेलं आहे? इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ मॅंगनीज इज 30 टाइम्स दॅट ऑफ सिल्वर. म्हणजे काय दिलेलं आहे? ρ2 is 30 times that of ρ1. रेजिस्टिव्हिटी ρ2 मॅंगनीजची 30 टाइम्स दॅट ऑफ ρ1 आहे. म्हणजे जी रेजिस्टिव्हिटी आहे ρ1. लेट रेजिस्टिव्हिटी बी ρ1. लेंथ असू दे L1, डायमीटर असू दे D1 आणि रेजिस्टिव्हिटी असू दे ρ1. तर ρ2 काय असणार आहे? 30 टाइम्स ऑफ ρ1. आता काय म्हणतायत? यू आर गोइंग टू फाइंड R2. So how will you are going to find R2? What is the formula? R1 by R2 is equal to L1 by L2 into A2 by A1 into R2 आपल्याला फाइंड आउट करायचे. रेशो कुठला घेणार? R2 डिवायडेड बाय R1. ρ2 डिवायडेड बाय ρ1. L2 डिवायडेड बाय L1 into A1 डिवायडेड बाय A2. ओके. आता त्यातलं ρ2 डिवायडेड बाय ρ1 किती येते आहे? ρ2 डिवायडेड बाय 30. ρ1 किती येते 30. आहे? 30. 30. डायरेक्टली इथं ρ1 खाली घेतला इकडं तर काय येणार आहे तुम्हाला? 30 येणार आहे. नंतर L2 डिवायडेड बाय L1, L2 डिवायडेड केलं इथं L1 तर किती येणार आहे? 3. 1/3. इकडे बघा की L2 डिवाइड केल्यानंतर इथं काय 1 डिवायडेड बाय 3 आहे ना. 1 by 1/3. आता A1 A1 Nine. आणि A2 9. टर्म्स ऑफ डायमीटर काय येणार आहे? ज्यांना कळत नाही त्यांनी Nine. फॉर्म्युला लिहू शकता तुम्ही. ओके. पाय इंटू काय येते A1. ज्यांना कळत नाही त्यांनी कळलं त्यांनी लिहू शकता रेशो D1 डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय पाय इंटू D2 divided by 2 square. Okay, so 3 1s are 3, 3 10. 10 into this pi will get cancelled. D1 divided by D2 म्हणजे किती झालेला आहे? D1 square divided by 4. आणि इथे काय येणार आहे? D2 म्हणजेच काय आहे? D1 divided by 3. मयंक शांत बस. हाँ 2 मिनिटं थांब. D1 divided by 3. So D1 okay, so it will be 10. D1 and D1 square will get cancelled. 3 2s are दिसे ना मॅडम. हाँ नाही दिसत का? थांबा 2 मिनिटं. 2 मिनिटं थांबा. 1 minute. Okay, 1 minute. Now you can see here. Okay, so I have substituted area. Area मध्ये मी फॉर्म्युला पुट अप केलेला आहे पाय इंटू D1 divided by 2 square
आणि पाय इंटू D2 डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर. ओके, मग इथं काय लिहिलेलं आहे D1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 आणि D2 म्हणजेच काय आहे माझा D1 डिवायडेड बाय 3. सो D1 डिवायडेड बाय 3 इंटू 2. सो D1 and this D1 will get square cancel आणि इथं 3 आहे. 3 2 जा 6, 6 चा स्क्वेअर किती झालेला आहे 36. 36 वरती येणार आहे 36 डिवायडेड बाय 4. सो इट विल बी व्हॉट 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 येणार आहे इथं. 4 9 जा 36. सो इट विल बी 9 10 90 ohms. So you will get R2 divided by R1 is equal to 90. R2 it is equal to 90 into 1च आहे आपला ओहम. सो R2 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 90. आले का लक्षात? Yes, ma'am. बघा पाहिजे असेल तर. So here 30 is there, 30 into 1 by 3 आणि एरियाचा फॉर्म्युला पाय D1 divided by 2 स्क्वेअर आणि पाय इंटू D2 divided by 2 स्क्वेअर. इथं काय केलेलं आहे नंतर D1 divided by 4, D1 स्क्वेअर divided by 4 आणि इथं आपण काय D2 च्या ऐवजी ही व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे D1 divided by 3, D1 divided by 3 आणि हा 2 इथंच घेतलेला आहे. मग काय झालेलं आहे D1 स्क्वेअर आणि D1 स्क्वेअर कॅन्सल होत आहे. 3 2 जा 6, 6 चा स्क्वेअर किती झाला 36 आणि ते वरती गेलेलं आहे 36 आणि हा 4 खाली आलेला आहे. सो 4 9 जा 36, 9 into 10 90. R2 डिवायडेड बाय R1 आपल्याला 90 मिळालेली. खरं R1 ची किंमत किती आहे 1 ओहमच आहे त्यामुळे इथं इंटू 1 केलेलं आहे. R1 ची किंमत 1 आहे त्यामुळे इंटू 1 केलेलं आहे. विल गेट 91. आलं का लक्षात? Yes. Okay, so write down. First, I will show the given data. ते झालं ना आता खालचं दाखवतो.
Okay. Can I go for the next problem? Yes, ma'am. Okay, write down. This is the last problem of resistivity. So you can write now. Two wires TWO. Two wires of aluminum and copper having the same resistance and same length. Full stop. Which of the two TWO, which of the two is lighter? LIGHTER question mark. Which of the two is lighter? दोन्ही पैकी हलकी कुठली आहे? Which of the two is lighter? Question mark. Density of copper is density of copper is 8.9 into 10⁻³ kg per meter cube. 8.9 into 10⁻³ kg per meter cube. And that of aluminum ची दिलेली आहे 2.7 into 10⁻³ 2.7 into 10⁻³ kg per meter cube. The resistivity of copper is full stop. The resistivity of copper is 1.72 into 10⁻⁸ ohm meter. 1.72 into 10⁻⁸ ohm meter. And that of aluminum 2.6 into 10⁻⁸ ohm meter. 2.6 into 10⁻⁸ ohm meter. दोन वायर आहेत, त्यातली एक आहे कॉपरची आणि कॉपर सेकंड कंडिशन हे आहे आणि अॅल्युमिनियम पहिली कंडिशन घेतली. समजा दोन वायर्स आहेत, एक आहे कॉपर, so case 2 is copper wire. Okay, and case 1 is aluminum wire. Okay, आता काय काय दिलेलं आहे बघा. Two wires of aluminum and copper having the same resistance and same length. मग समजा मी केस 1 अॅल्युमिनियम वायर घेतलेली आहे. अॅल्युमिनियम वायरचा रेजिस्टन्स काय आहे? समजा R1 आहे आणि कॉपर वायरचा रेजिस्टन्स R2 आहे. ते दोन्ही पण काय आहेत? सेम आहे. सेम लेंथ पण सेम आहे. So what is the same again? L1 it is equal to L2. Length is same and resistance is same. Okay, next, which of the two is lighter? म्हणजे हलकी कुठली आहे वजनाला ती आपल्याला बघायची आहे.
डेन्सिटी ऑफ कॉपर इज डेन्सिटी ऑफ कॉपर. कॉपर काय घेतलेलं आहे, सेकंड कंडिशन घेतलेली आपण, त्याची डेन्सिटी. मग D1 कन्सिडर केला इथं मी. सो केस 2 आहे, सो D2 डेन्सिटी. आणि त्याची अल्युमिनियमची किती आहे 2.7, म्हणजे ह्याला मी D1 कन्सिडर केला डेन्सिटी. नंतर काय आहे, रेजिस्टिव्हिटी दिलेला आहे कॉपरचा 1. रेजिस्टिव्हिटी इट इज डिनोटेड बाय ρ2. रेजिस्टिव्हिटी डिनोट केलेला आहे ρ2 न. आणि इथं ρ1 आहे तुमचा 2.6 अल्युमिनियमचा. आलं का लक्षात गिवन डेटा? यस और नो? हो का नाही? Yes, ma'am. ओके. लेंथ सेम आहे, L1 इट इज इक्वल टू L2. रेजिस्टर सेम आहे, R1 इज इक्वल टू R2. डेन्सिटी वेगवेगळे आहेत. कॉपरची सेकंड केस कन्सिडर केलेला आहे, अल्युमिनियमचा फर्स्ट केस कन्सिडर केलेला आहे. आता विच वन ऑफ दिस इज लायटर पहिलेच बघायचं आपल्याला. त्यासाठी त्यांनी कंडिशन काय दिलेलं आहे, रेजिस्टन्स सेम आहे. मग रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिव्हिटी व्हॉट इज द रेजिस्टन्स फॉर्म्युला? काय आहे रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला? R is equal to L by A. Yes. So we know resistance it is equal to rho L by A. Okay. R is equal to rho L by A formula है. But what is given? R1 it is equal to R2. But it is given R1 it is equal to R2. So put instead of R1 what you are going to put? Rho 1 L1 divided by A1. It is equal to R2 म्हणजेच काय, या फॉर्म्युला मध्ये पुटअप करा, rho 2 L2 divided by A2. त्यापैकी अजून काय म्हणतात की लेंथ सेम आहे, मग ही लेंथ आणि हे लेंथ कॅन्सल होणार आहे, सेम आहेत म्हणून. मग तुम्हाला फायनली काय मिळत आहे, ρ1 it is equal to ρ2 it is equal to A1 divided by A2. Okay, A1 divided by A2. त्यापैकी तुम्हाला ρ1 आणि ρ2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे. कुठला आहे दिलेला आहे, ρ1 दिलेला आहे 2.6 into 10⁻⁸ आणि ρ2 दिलेला आहे 1.72 into 10⁻⁸. मग तुम्ही इथं इक्वल टू साइन करून ρ1 आणि ρ2 च्या व्हॅल्यू पुटअप करू शकता. काय आहेत त्या, 2.6 ρ1 आहे into 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय ρ2 किती आहे 1.72 into 10⁻⁸. त्यापैकी हे -8 आणि 10⁻⁸ कॅन्सल होत आहे. मग तुम्हाला फायनली व्हॅल्यू किती मिळते आहे, ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2 म्हणजेच A1 डिवाइडेड बाय A2 चा रेशो किती मिळतो आहे तो बघायचा आहे. ओके, सो यू विल गेट दिस रेशो. सी व्हाट इज कमिंग दैट रेशो, 2.6 divided by 1.72 किती येते, 4.47. 1.5. 1.51. 1.5 तीन आकडी सांगा. 11. 6. 11 Yes. 1.511 you will get this value. Okay, so you got now this value. आता आपल्याला काय करायचं आहे, which one is the lighter. लाइटर म्हणजेच काय, आपल्याला मास फाइंड आउट करायचा आहे. So this is the first we have found out the ratio. Now the second you are going to find out the mass ratio. Now what is the mass formula in terms of, mass चा फॉर्म्युला काय आहे in terms of volume and density. कारण की तुम्हाला डेन्सिटी माहिती आहे, दिलेली आहे डेन्सिटी D1 and D2. ओके, आणि व्हॉल्यूम म्हणजेच काय, एरिया इंटू लेंथ. त्यातला लेंथ सेम आहे
आणि एरियाचा रेशो तुम्हाला माहिती आहे A1 डिवायडेड बाय A2. मग तुम्हाला मास इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी माहिती आहे का काय फॉर्म्युला? मासचा फॉर्म्युला काय आहे इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम अँड डेन्सिटी? Density is equal to mass upon volume. माहितीये का? Density into volume. What is that? Mass Is equal to density into volume. Mass equals to volume into density. volume into density. Okay. Mass it is equal to volume into density. मग आता मला हे एक्सप्रेशन केस 1 साठी पण लिहायचं आणि केस 2 साठी पण लिहायचं आहे. सो व्हॉट विल बी M1? M1 इट इज इक्वल टू व्हॉल्यूम म्हणजेच काय आहे? व्हॉल्यूम ऑफ वायर एरिया आणि लेंथ काय आहे? व्हॉल्यूम म्हणजेच काय आहे? जाऊ दे मग पुन्हा मी लिहिते इथे मास इट इज इक्वल टू व्हॉल्यूम म्हणजेच काय? एरिया इंटू Area into length. लेंथ Length. इंटू डेन्सिटी. व्हॉल्यूम म्हणजेच काय? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेन्सिटी. नाउ दिस फॉर्म्युला यू आर गोइंग टू राइट फॉर केस 1 and case 2. So what will be the mass for case 1? For case 1 the mass will be M1 it is equal to A1 into L1 into D1. And for case 2, M2 it is equal to A2 into L2 into D2. हे झालेलं आहे तुमचं काय? मासचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? एरिया, लेंथ अँड डेन्सिटी. हा मासचा फॉर्म्युला का लिहिते मी? कारण की आपल्याला बघायचं काय आहे की दोन्ही वायर पैकी हलकं कुठलं आहे. मग आपल्याला ते हलकं पार्ट कसं मिळणार आहे? आपण जर मासचा रेशो घेतला तर आपल्याला कळणार आहे तो रेशो काय येतो आहे आणि त्यावरून आपण डिसाइड करणार आहे की कुठली वायर हलकी आहे. त्यासाठी रेशो घ्या. ओके. मग तुम्हाला M1 मिळालेला आहे, M2 मिळालेला आहे आणि आता तुम्ही ह्याचा रेशो घेऊ शकता. M1 डिवायडेड बाय M2 घ्या किंवा M2 डिवायडेड बाय M1 घ्या, कुठलेही घेऊ शकता. सो इफ आय टेक द रेशो M1 डिवायडेड बाय M2, okay, so what will be the formula that we will see and what will be that ratio? So before that you complete this part because I want to rub the part, half part, and then we will see what is the ratio coming. मासचा रेशो का घेतलेला लक्षात आलेला आहे का? आपल्याला दोन्ही वायर पैकी हलकी वायर कुठली आहे त्या रेशो वरून कळणार आहे आपल्याला. मग त्यासाठी आपण रेशो घेतो आहे. मग मासचा कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे? जिथे डेन्सिटी माहिती आहे त्या मासच्या फॉर्म्युल्यामध्ये, कारण की आपल्याला डेन्सिटी दिलेली आहे. मग व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी हा फॉर्म्युला आहे. मग व्हॉल्यूम आपण कसा फाइंड आउट करणार आहे? आपल्याला एरियाचा रेशो माहिती आहे. एरिया इंटू लेंथ केलं तर आपल्याला व्हॉल्यूम करते, म्हणून एरिया इंटू लेंथ इंटू डेन्सिटी घेतलेला आहे मासचा फॉर्म्युला. मग केस 1 साठी M1 आता काय आहे आणि केस 2 साठी M2 काय आहे ते लिहिलेलं आहे. आणि आता दोन्हीचा रेशो घ्यायचा आहे, त्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करायचे आहेत आणि मग बघायचा आहे तो रेशो काय येतोय आणि त्यावरून फाइंड आउट करायची कुठली हलकी आहे. येते का? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So you write down the upper part so that I can rub afterwards the board. Case 1 घ्या, case 2 घ्या आणि सोल्युशन लिहा.
finish with this part. And now you can see the remaining part. Finish. Can I go for Yes, the ma'am. Yes, ma'am. okay. Now I will rub the upper side. Upper part rub करते हैं. Okay, so take the ratio m1 divided by m2. Take ratio m1 divided by m2. So if you take the ratio m1 divided by m2, what you will get? m1 divided by m2 is nothing but a1 into l1 into d1 divided by a2 into l2 into d2. त्यापैकी l1 आणि l2 काय होणार आहेत? कॅन्सल होणार आहेत कारण की सेम आहे. a1 आणि a2 चा रेशो काय येतो आपल्याला? 1.511. a1 आणि a2 चा रेशो काय येतो आहे? 1.511. l1 आणि l2 कॅन्सल होतो आहे. d1 आणि d2 ची किंमत मला सांगता का? d1 किती आहे? 2.7 into 10 raised to 3. 7 into 10 raised to 3. 2.7 into 10 raised to 3 divided by d2 8.9 into 2.9 into 10 raised to 3. 10 raised to 3. Okay, so what it is coming? m1 divided by m2. हे 10 raised to 3 आणि हे 10 raised to 3 कॅन्सल होत आहे. हे तुम्ही मल्टिप्लाय करून मला ती रेशो सांगा काय येतोय? 0.4. किती येतोय? 0.45. 0.45. 0.458. 8. Okay, 0.458. Now, suppose m2 मिनिमम व्हॅल्यू घेतलेली आहे मी मासची. सपोज m2 इज m1 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. m1 इज इक्वल टू 0.45 इंटू m2. सपोज m2 इज 1 kg. व्हॉट विल m1? m1 किती येते? 0.458 इंटू 1. That is what will be the value? 0.58 kg. m2 कशाचे मास आहे? कुठल्या वायरचं मास आहे? Copper. Copper. So this is the copper wire. And this is what? Aluminum wire. Now you can tell which one is lighter. Copper wire चं मास किती आहे? 1 kg आहे.
आणि अल्युमिनियम वायरचं मास किती आहे 0.458 kg. So which one is lighter? Aluminum wire is lighter than copper because you got the ratio M1 divided by M2 is equal to 0.458. We have assumed the minimum wire of M2 that is 1 kg. If it is 1 kg, then the copper wire, then the aluminum wire M1 will be 0.45 into 1, that is 0.458 kg. So aluminum wire चा weight हे कमी आहे as compared to copper. So aluminum wire is lighter than copper wire. Okay with this? Whether you got this problem, how to solve? Yes, लक्षात ma'am. आलेलं आहे ना? Yes, ma'am. Okay, write down that much part. And give me your presenting. So this was the last problem of resistivity. Resistivity मध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर मला त्यांनी व्हॉट्सअप मध्ये कळवा. I am there to help you. Theory part as well as the problem part. Okay with this? Now you can give me your presentee. Roll number 1, Yes, ma'am. roll number 2, roll number 2, Yes, ma'am. 3, Yes. 4, Present. 5, Present, ma'am. 6, Yes, ma'am. 7, Yes, ma'am. 8, Yes, ma'am. 9. Roll number 9. Present एक absent है क्या? Roll number 10, Present, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12, Yes, ma'am. 13, Present. 14. Yes, ma'am. Roll number 14, Yes, ma'am. 15, Yes, ma'am. 16, Present. 17, Present. 18, Present. 19, Present. 20, Present, ma'am. 21, Present. 22, 22, 23. Present. कोण आहे 23 ना? 23 present. 24, 24, 25, Present. 26, 26 आहे का? आहे की अभिषेक आहे 27, Yes, ma'am. 28, Yes, ma'am. 29, 29, 30, Present. 31, 31, 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, 34 आहे, 35 आहे, 36 आहे, 37 आहे, 38 आहे, 39, 40, Present, ma'am. 41, 41, 42, 42, 43, Present, ma'am. 43 आहे, 44, Yes, 44 ma'am. आहे, 45 आहे, 46 आहे, 47 आहे, 48 आहे, 49 आहे, 50, Present. 51, Yes, ma'am. 52 आहे, 53 आहे, 54 आहे, 55 आहे, 56 आहे, 57 आहे, 58 आहे, 59, 60, Yes, ma'am. 61 आहे, 62 आहे, 63 आहे, 64 आहे, 65, 65,
66. किती नाव येत आहे त्यांचं 66. आहे की 5 67. 67. Amit Sherke. 68. 68. 69. येस मॅम प्रेझेंट 70. Ma'am. 68 पण आहे. 70. Yes, ma'am. 71. प्रेझेंट मॅम Okay. See the absent roll number. Roll number 9. Roll number 22. Roll number 24. Roll number 24, 29, 31, 41, 42, 65, 66. ओके. 9, 22, 24, 29, 31, 41, 42, 65, 66. Ma'am, 68 present है ma'am. 68 आहेतच की प्रेझेंट. 65, 66 म्हणते. Okay, we will close the meeting here. Close the lecture. Thank you. This was our last bit of resistivity. So tomorrow, please read the theory part of open circuit and short circuit, so that I can take the problem based upon that. Theory part करून या open circuit आणि short circuit चं. घेतलेलं आहे मी, फक्त वाचून या. Clear with that? हो का नाही? Yes, ma'am.